হ্যাঁ, আমরা আজকে থানা এসেছি। ব্যাপার হয়েছে কি, একজন গোলায়ের একজন মহিলা, তার উপর তার হাজব্যান্ডের ওপর এমনকি তার শাশুড়ির ওপর বিশাল টর্চার করা হয়েছে, মানে মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্লাস যে শাশুড়ি, যে বয়স্ক মানুষ, তাকে এমনভাবে মারা হয়েছে, তার হাতে ভীষণ যন্ত্রণা, হাতে পুরো চোট লেগে আছে, পুরো একদম হাত ঘোরাতে পারছে না। তো ব্যাপারটা কি হয়েছে, ওদের ওখানে কোনো একটা যে, হ্যাঁ বলছি যে মানে কি কারণে কি বিষয়ে ওরা সব ডিটেলস বলবে, যাদের ওপর হয়েছে তাদের প্রত্যেককে নিয়ে আসা হয়েছে, এমনকি কারা করেছে তাদের বক্তব্য কি, ওদের মুখ থেকে আগে শুনুন, তারপর আমি ডিটেলস বলছি। मैडम क्या क्या हुआ है वो बताइए। मैं श्रीकांत कुमार सिंह बोल रहा हूँ। मुकेश नोनिया हमको मारा है, ईंटा से लेकर मारा है। बोल रहा है कि हम पहले पूरा मार के फाड़ दिया, पानी के लिए पाइप को मना किए कि मेरा पाइप मत लगाइए आप लोग। तो उसके बाद वो मार के पूरा फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उसके बाद बोला है क्या, मेरे को कॉल किए। हाँ, तो जैसे कॉल करने जा रहे थे तो मोबाइल लेके इनका फेंक दिया, मोबाइल वगैरह फोड़ दिया है, देख भी सकते हैं आप लोग। और उसकी बहन, हम बहन इसको मोबाइल पकड़ी फोड़ थी, दिया हम है। छुड़ाने लगे तो मेरा कान पकड़ के नोच दी, मेरा कान वाला खो गया है, ठीक है। और उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि पहले हम लोग टीएमसी में थे, बीजेपी में तुम लोग हो तो बीजेपी क्या कर लेगा हमको, ऐसे करके धमकी दे रहा था। उसका भाई एक मतलब ट्रैफिक पुलिस में है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस में उसका धमकी हम लोग को दे रहा था कि थाना में तुम लोग का कुछ नहीं हो पाएगा, थाना में मेरा भाई है। क्या बोला, ट्रैफिक में मेरा भाई है तो थाना कुछ नहीं कर पाएगा, थाना हम संभाल लेंगे, ऐसा बोला है। और ये क्या बोला है कि हम पहले तृणमूल में थे, आप बीजेपी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो है उसका नाम क्या है? थाना में जो ट्रैफिक में उसका नाम बताइए। सूरज नोनिया, जो मारा है उसका मुकेश नोनिया। अच्छा। उसकी बहन जो कान का खींच दी मेरा, उसका सोनी नोनिया। इसका उम्र देखिए, देखिए हाथ देखिए। पिताजी का नाम प्रदीप खाली नोनिया। लड़का के देखे गया तो हमरा के मारे लगा लो। उसका पिताजी का नाम प्रदीप नोनिया। उसका पिताजी वो लोग पिताजी तीनों बोल रहा पकड़े है कि थे, उसका हम लोग वहाँ रहते नहीं है, ठीक है। वो लोग तीन पकड़ के इनको मार रहे थे, फोन किए, इनका फोन तोड़ उसका दिया। पिताजी बोला फिर कि हम मार, गए इसको वहाँ मार पे, मार दो जान से। हम बचाने लगे, मेरा कान जो कि पकड़ बीजेपी लिया। कर रहा है, इसको मार दो जान से। तो बीजेपी जान से वाला मारने का तो कोशिश किया ही था ना, मुंह पे मार दिया तो इसका मतलब क्या था? हाँ? गर्दन वर्दन दिखाइए सर वो पूरा एकदम तो मार देखिए, यहाँ कैसे फुला दिया ईंटा से मार के, देखिए ना मार। रड से भी मारने सुनिए, की कोशिश। एक बात जो बात हो रहा था, बोलो थाना ते गेছিলাম কি বলেছে থানা? थाना में आए थे ना आप लोग? हाँ कल से थाना आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, थाना में सर लोग क्या बोल रहे हैं वो बताइए। थाना देखिए, हम लोग काउंटर केस कर दिए, ठीक है, 12 बजे के करीब में आके। यहाँ से हम लोग का मतलब मेडिकल के लिए भेजा, तो हम लोग खंडरा गए, ठीक। तो खंडरा गए, वहाँ से आए तो ये लोग बोला कि बैठिए, वो लोग आएगा, वो पार्टी आएगा तो दोनों को मतलब बात सुन लेंगे तब आपका मतलब कुछ होगा। क्यों दोनों का बात क्यों एफआईआर क्यों नहीं लेगा? मेरा कहने का मतलब ठीक है, ये बात है। एक बात नहीं लिया 5 बजे करीब में सब लिया है। रिसीविंग दे दिया है मैडम, और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या बोला था, एक दिन के अंदर हो जाएगा ना, 24 घंटे के अंदर रात में पुलिस जाएगा, रात में जाएगा। जाएगा। लेकिन कोई गया था, कोई नहीं गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कोई स्टेप नहीं। ঠিক আছে, আমরা দেখুন, আমরা সবাই মহিলারা এসেছি, বিজেপির কার্যকর্তা সব মহিলারা আজকে এসেছি ওনার জন্যই। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মুকেশ মুনিয়া বলে যিনি ব্যক্তিটি, উনি যে বলেছেন আগে আমি তৃণমূল করতাম এখন বিজেপি করি, তো কি বিজেপিটাকে কি তোলামূলের মতোই ভেবেছে যে গিরগিটির দল? এটা কিন্তু নয়। আমাদের বিজেপির রাজ্য সভাপতি, মানে বিজেপির যিনি সভাপতি মহাশয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় বলেই দিয়েছেন যে হঠাৎ করে সবুজ থেকে অরেঞ্জ হওয়া যায় না, এরকম করে কখনো বিজেপি হওয়া যায় না। বিজেপি একটা সর্বভারতীয় দল। দুম করে তোলামূল থেকে অরেঞ্জ আবির মেখে আমি সর্বভারতীয় দলের একজন কর্মী, আর যদি সর্বভারতীয় দলের উনি অরিজিনাল হতেন না, উনি এইরকম অসভ্যতামি করতেন না। কেননা বিজেপি পার্টি জেতার পরও এইরকম অকথ্য অত্যাচার কারো ওপর হয়নি। তো উনি এই কথাটা কি করে বলতে পারেন যে আমি আগে তৃণমূল করতাম এখন বিজেপি করি, তোরা যা করবি করে নে? পরিষ্কার বলা আছে, বিজেপি যদি নেতা মন্ত্রীর ছেলে হয় না তবুও ছাড় পাবে না। তো ও তো মানে একটা তোলামূলের লোক, হুট করে আজকেও বিজেপি হয়ে গেল, ও বললেই বিজেপি হয়ে গেল। কার হাত ধরে হয়েছে সেটা তোকে প্রমাণ দিতে হবে। ও যে বিজেপি, কার হাত ধরেও বিজেপির এত বড় মানে পদ পেয়ে গেল যে একজন মহিলা তার ফ্যামিলিকে মানে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করতে পারে? এটা কি বিজেপির মানে, এটা তো বিজেপির রূপ, মানে এটা বিজেপির নীতি সংস্কৃতির মধ্যেই পড়ে না। যদি বিজেপির নীতি সংস্কৃতির মধ্যে এটা পড়তো তাহলে 4 তারিখের পর এখানে রক্তগঙ্গা বইতো। বইছে কি? যেটা তৃণমূলের বড় বড় মন্ত্রীরা মাথার উপর চেপে বলেছিলেন দেখে নেবো, দেখে নিয়েছি কি আমরা? তা তো করিনি, কেননা এটা আমাদের নীতি নয়।
তাহলে হুট করে সবুজ থেকে অরেঞ্জ হওয়া যায় না। আর এইরকম মুখের ভাষা যার, সে আজ যাই হোক বিজেপি হতে পারে না। ওনারা চাইছেনটা কি? বিজেপির নামে যা খুশি তাই বলে পার্টিটাকে বদনাম করতে? মানে ওনাদের উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এগুলো করা, যে তৃণমূল হয়ে এগুলো করবো আর বলে বেড়াবো যে আমি তৃণমূল ছিলাম এখন বিজেপি করি, যা খুশি করতে পারি। মানে কি বিজেপি পার্টিটাকে বদনাম করার জন্য এগুলো করতে চাইছে ওরা? আমরা থানার ভেতরে যাচ্ছি। আর আর কে কে ট্রাফিক পুলিশ, কে ট্রাফিক সেটা দেখবো। যে বলেছে থানাকে আমি দেখে নেবো। একজন ট্রাফিক হয়ে তার এত বড়, মানে একজন ট্রাফিক হয়েছে এত বড় কথা বলতে পারে? মানে ও তার মানে কি ওই সেই মানে ওই তোলামূলের আমলে আরজি কর নাকি? ট্রাফিক হসপিটালের ভেতরে ঢুকে রেপ করে দেবে, নিয়ে ট্রাফিক থানা দেখে নেবে? সেই যুগ আর নেই, সেই যুগ কিন্তু এটা নেই। ওরা ভুল করছে। যে ট্রাফিক পুলিশ যে বলেছে না যে আমি ট্রাফিকে কাজ করি, আমি থানা দেখে নেবো, বল আরজি করা হবে না। এটা কেমন? বিজেপির কথাই হচ্ছে ভয় আউট ভরসা ইন। তাই এইখানে ট্রাফিকদের দাদাগিরি চলবে না, কারো দাদাগিরি চলবে না। ট্রাফিক নেতা মন্ত্রী আমলা কারো না। সাধারণ মানুষের জন্যই বিজেপি আসা, সাধারণ মানুষই এনেছে বিজেপিকে শান্তির জন্য। কেমন? আমাদের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর এত নম্রতা, সেই পার্টির কি করে কোনো ছেলে এত উদ্ধত্ত হতে পারে? কি করে বলতে পারে যে আমি বিজেপি করি বলে এখন আমি বিজেপি করি? কি করে এত বড় কথা বলে? বিজেপির নামে যদি কোনো রকম ভাবে কোনো রকম কুৎসা রটানোর চেষ্টা করে না, তাহলে আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না। আমরা যে স্যারদের সাথে কথা বলছি, দেখি স্যারদের সাথে কি কথা হয়েছে। স্যারদের সাথে তো আমি মানে এখনো পর্যন্ত আমি চাইনি বা আমরা কেউই চাইনি। তাই আমরা যাচ্ছি, দেখি স্যাররা কি বলেন। এই যে আমরা সবাই এসেছি, দেখি এখন স্যাররা কি বলতে চাইছেন, তারপর স্যারের সাথে কথা বলি। স্যারদেরকে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে মোটা 2 ঘন্টা থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে যেন ওরা অ্যারেস্ট হয়, ওদের উপর অ্যাকশন নেওয়া হয়। দুম করে কেউ বিজেপি বলবে আর পার্টির নামে বদনাম করে দেবে, এত সহজ তো নয়। এখন আমরা থানার ভেতর যাই, তারপর দেখছি কি হচ্ছে।